Hey guys, welcome back to our channel. So today we're going to be doing a movie reaction. This is something that's been requested, I believe, from some comments, and also because Emily and I have watched it. We're watching the sequel to Drishyam, so this is Drishyam 2. Um, so this is part one. So make sure you guys like, comment, subscribe, and also let us know in the comments what you guys thought of our reaction. And we've also got a review, a non-spoiler review as well. So make sure you guys check that out. And also just to let you know this is Ellie's and Grace's first time watching Dresden 2. And also make sure to watch our reactions for Dresden 1. And yeah, hope you guys enjoy it. Well, this is an interesting start. Oh God. How do they not see him? I'm pretty sure they saw him. He was like right in front of them. True. Is he from the first film, like from one of the village guys? Or He wasn't in the first one though. it looks familiar, but I can't put my finger on it. Oh, is that a police building? Grace, you're too smart. You're too smart. Ah, thank you. Oh, Yeah. so he witnessed. Oh, Yeah. Grace, you already just know the whole movie. Yeah. Grace already watched it. She's Yeah, lying. exactly. They did a really good job with making it spooky. Like, yeah. I was kind of thinking like it's kind of eerie, like kind of misty in the background. Is this like the other guy's house, like the main character's house? I Oh, don't never mind. think so. Nah. Oh. Oh, You just hide geez. in the toilets. Aw. 6 years later. Ooh. Do you think it would make the family more suspicious if they ever move out of their same place? Or because they probably think, oh, they're leaving because they're like mischief or like they've done something bad? Or I because don't if they think would so. have st I think it'd be like pretty understandable, like why they'd want to move, because like all the bad memories and like all the stuff they've been through. yeah. I don't I know, I feel like see your everyone's point as well. already, yeah, I feel like everyone already kind of suspects Oh. it's them anyway. I love this actress. She's really good in the first one. God, he's changed a bit, like beard Six wise. years. I'm very pleased that they got the same location, like room wise and everything. It just feels so familiar. എഴുന്നേറ്റോ ഇന്ന് എന്ത് പറ്റി നേരത്തെ കെട്ടിറങ്ങി Those coconuts she's cracking, or is it Hmm. like, ah, Yep. നല്ല കണ്ണായ സ്ഥലം വാങ്ങി ഒരു തിയേറ്റർ പണിതില്ലേ എന്നിട്ടാ പൈസ എവിടെ ഒ- എനിക്കറിയാം ആ പൈസ എവിടെ പോയിന്ന് സിനിമയ്ക്ക് കഥ എഴുതാൻ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു അല്ലേ ആ കഥ ഉണ്ടാവാത്തതില് നിങ്ങളുടെ സിനിമ പിടുത്തം ഇതുവരെ പോയ കാശങ്ങ് പോട്ടെ നമുക്ക് ഈ സിനിമാ പരിപാടി വേണ്ട ജോർജ് കുട്ടി നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനെ വലിയ കാശൊന്നും പോയിട്ടില്ല yeah, it depends how much popular your film is going to be to make enough money. ഇതുവരെ കഥ എഴുതാൻ എത്ര ചെലവായി ഇതുവരെ Also, he writes scripts. Hmm. Yeah. Imagine if we start writing a story based on like his experience. 16 ലക്ഷം രൂപയോ എനിക്കൊരു ജോലിക്കാരി വെച്ച് തരാൻ പറയുമ്പോ
നിങ്ങൾ ഇവിടെ കിടന്ന് ബഹളമാണല്ലോ. Oh. എനിക്കൊരു 5 ലക്ഷം രൂപ ഇങ്ങ് തന്നെ. 5 ലക്ഷം രൂപയാ? എന്തിന്? എനിക്കും ഉണ്ട് കുറച്ച് ആഗ്രഹങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും. Oh, who's that? അവൻ ആ പാവത്തിനെ ഇട്ട് വീണ്ടും തല്ലുവാ. ജോർജോട്ടി ഒന്ന് ചെന്നേ. എന്തിന്? ചുമ്മാ കള്ളു പിടിച്ച് ഭ്രാന്ത് കാണിക്കുന്നതിന്റെ വീട്ടിൽ ഞാനൊന്നുമില്ല. ഇങ്ങനെ മനസാക്ഷി ഇല്ലാതെ സംസാരിക്കില്ലേ ജോർജോട്ടി? Oh, good for you. ആ സാബു സരിതയെ തല്ലുവാ. ആ സരിത ചേച്ചിക്ക് അയാളങ്ങ് ഡിവോഴ്സ് ചെയ്തൂടെ? Oh, it's tempting. I don't think that's. Oh. ഇവിടെ കള്ളു കുടിക്കണമെങ്കിൽ നീ അധ്വാനിച്ച് ഉണ്ടാക്കണം. അല്ല നിന്റെ ഭാര്യയുടെ പൈസ കൊണ്ടാ ലോകത്തൊരു സ്ഥലത്തില്ലാത്ത വില കൊടുത്ത് തന്നെ ഈ സ്ഥലം വാങ്ങിയത്. ഇതിപ്പോ എന്റെ സ്ഥല. ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നതിൽ തനിക്ക് എന്താ വിഷയം? Well, you're next to your neighbours, so it's kind of his business if you're going to be so noisy to hear them. ജോർജ് കുട്ടി, എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഇടപെടാൻ താൻ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട. വന്നാ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? Oh, Oh. താൻ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ കയറി ചൊറിഞ്ഞ തന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഞാനും കയറി ചൊറി. Oh. That's threatening. ജോർജ് കുട്ടി, ഓടാ. സരിതയ്ക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തൂടെ? എന്തിനാ അങ്ങനെ നീ കള്ളൂടി നിക്കാൻ പോണില്ല. കള്ളുകൂടി നിർത്താനല്ല, ഈ തല്ല് നിർത്താൻ. I like that they done something about it and they didn't just Exactly, yeah. stand by and watch. Yeah. Some people just forget about it and just move on with their lives. Like, it's awful. I've seen that. I mean, even if she doesn't take their advice, it is still nice to just, like, know that she's got people to help her. ഞാൻ പറഞ്ഞ പുല്ല് വില അവക്ക്. അവൾ ആകെ മാറി. വഴക്ക് പറഞ്ഞ അപ്പ തുടങ്ങും ഇംഗ്ലീഷിൽ മുറുമുറുപ്പ്. അത് ഈ സെയിന്റ് ജോസഫ് സ്കൂളിൽ വിട്ട എന്റെ ഗുണമാണ്. I hope the divorce idea doesn't go to her head. nah, I'm sure it won't. ഇന്ന് ഞാൻ കോളേജിൽ കൊണ്ടുവിടാം. വേണ്ടച്ചാ, ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വിട്ടാ മതി. Oh, where's she What's she actually meant to going? be? Ooh. Not actually sure. Ah, I missed this guy. Sorry, I forgot his name, but yeah, I know he's meant to be quite funny in the previous film. ഇയാളുടെ കേസ് എന്നാടത്? പോലീസുകാരത് ഉപേക്ഷിച്ച മട്ട. അപ്പൊ എന്റെ ബോഡി കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ. അവരന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. പോരാത്തതിന് ആ സഹദേവന്റെ പണിയും പോയി. അവനത് വേണം. അവൻ ഇത്തിരി മുറ്റായിരുന്നു. Oh, there you go, Grace. There you Oh, go. that's good. That's good. He lost his job. He doesn't deserve that kind of power or career. കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ക്യാമറ ഒന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഒന്ന് പുറത്തുണ്ട്. തിയേറ്ററിലെ അത് 2 ദിവസം മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു സർ. സാറിന്റെ ഫോൺ തന്നാ ഞാൻ അതിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് തരാം. എത്ര സമയം എടുക്കും? ഒരു 20 മിനിറ്റ്. I thought it was a different assistant now. Like the guy before. Oh, Yeah. I thought it was the It's a same bit- guy. ആ പെണ്ണും എന്റെ അനിയനും ഒരുമിച്ച് പഠിച്ച. അവൻ പറയണത് ഈ ചത്തയാക്കനും ഈ പെണ്ണും തമ്മിൽ സ്നേഹത്തിലായിരുന്നു. രാത്രി വന്നാണ്. എന്തിനാ? പുള്ളി കയറി വന്നു. സ്പോട്ടിൽ Chuckling over there. Oh God. Oh, I this hear is that what he people are still said. talking about it. If only Oh, I they guess- knew. Yeah. Yeah, we don't want them to know. True. പറഞ്ഞ വില ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. അത് പറ്റില്ല. ഇത്രയും വില കുറച്ച് 5000 രൂപ കുറച്ച് തരാണെങ്കിൽ ഞാൻ വണ്ടി എടുത്തോളാം. 5000 രൂപ കുറച്ച് എനിക്ക്. Wait, is that the guy? That's not the policeman, isn't it? The No, guy who that- got lost. That's the neighbor, the guy that he was hitting that girl. He Ooh. needs to mind his own business. We know what happens when you take advantage of girls. ഹോൾഡ് ഓവറായ ഈ പടം തന്നെ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ഓടിക്കണോ? മുതലാവോ? സാർ ഇതൊരു ഫാമിലി പടമല്ലേ? വല്ല നല്ല പടമോ ഗ്യാപ്പ് കളിക്കാൻ കിട്ടുമോ നോക്ക്. അല്ല ഇത് തന്നെ അങ്ങ് ഓടിച്ചു. ഞാൻ ഒന്ന് എറണാകുളം വരെ പോവാ. നാളെ വരും. Grace's expression, love it. Wait, is that the boy's dad? Mhm. Oh. Grace, you have a really good memory, man. I know. I love it Jesus in mine. Christ. Glad I'm You wanna watching watch it with you because I would forget who all these characters are. മോന്റെ ശേഷക്രിയകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒരു വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് അവന്റെ ബോഡി റിമൈൻസ് വെച്ച് വേണം അത്. Oh. ഒരു സമാധാനം കിട്ടുന്നില്ല. You won't. Damn. ഗീത എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് പോലെ പേടിയായി തുടങ്ങി. Oh. ഇതിലൊന്നും വിശ്വാസമുള്ള ഒരാളായിരുന്നില്ല ഞാൻ. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു സ്ഥിതിയിൽ
സമാധാനം കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്തിനെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാ. Oh, he's not gonna tell him, isn't he? No, no way. You'll feel guilty though. Find out. അവന്റെ ബോഡി റിമൈൻസ് വെച്ച് ശേഷക്രിയകൾ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിനൊരു പരിഹാരമാവുള്ളൂ. Do you not remember what your son did that time? Why he kind of deserved to die? Ooh. Oh, Grace is calling the shot. എന്റെ മോൻ ചെയ്ത എല്ലാ തെറ്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ്. See, I feel like the dad Yeah, understands more, but the mum, she just believes not her taking son. it. No, Yeah. no. She just sees him as her mama's boy or something. Because she's a police officer, so it makes it even worse. Yeah. സാറിനെ വിശ്വാസക്കുറവുണ്ടായിട്ടല്ല, സഹായിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി എനിക്കതിന് കഴിയില്ല. Oh, even he's crying. You can't because of where it is. നിങ്ങൾ മറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആ ഓർമ്മകളിലേക്ക് വീണ്ടും. Oh. ജോർജ്, I mean, can you blame him? I mean, you did allow him and his family to be abused all that time. ഒരു ഗുഡ് ന്യൂസ് ഉണ്ട്. ഷോർട്ട് ഫിലിമിനുള്ള ഫണ്ട് ഓക്കെ. Is that the youngest daughter? നീ നാളത്തെ റിട്രീറ്റിന് പോകുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ വീട്ടിൽ പോവാ. എന്നാ ഞാൻ വരട്ടെ. ആ കേമായിരിക്കും. എന്റെ മുന്നിൽ ചവിട്ടി പോകും. നീ നമ്മുടെ ആരും വീട്ടിൽ പറഞ്ഞോ? അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കഥയാണോ ഷോർട്ട് ഫിലിം ആക്കാൻ പോകുന്നത്? ഏയ്, പക്ഷെ അതീന്നാ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ. കൊള്ളാം. ഞാൻ ആ തോട്ട് പറയട്ടെ. പറ. നല്ല ഇടിയും മഴയുള്ള ഒരു രാത്രി തന്റെ ബെഡ്റൂമിൽ വാഷ്റൂമിലേക്ക് പോകാനായി എഴുന്നേക്കുന്ന അവൾ ഒരു കാഴ്ച കാണും. What the? Is this in imagination? Yeah. I think it's the guy explaining the story. പെട്ടെന്ന് അവൾ തന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് ഞെട്ടി ഉണരുന്നു. Oh, The change. I thought that was really real. I thought she was seeing something from the past. തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ? ആ കാഴ്ച ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതൊരു ത്രില്ലർ ഹൊറർ മൂഡോ അല്ലെ കോമഡി മൂഡോ ആയിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം. Comic, please. I mean, he's quite creative in that area. I They don't know, look but it quite feels a cute bit together. weird. Like if I was like my friend, or in this case, boyfriend, was to take inspiration from something that happened to your family. And why would you tell him? Yeah, but then does he know? That's what I'm I thinking. He don't doesn't know think he all of does. it, but he knows like what's Oh, happened, like like the what's out story in the of, public. like, yeah. Yeah, that's a bit weird. I mean, You should have kept that secret. I mean, I guess it's good to get inspiration from from someone's story, but like you probably need to ask their permission first, Maybe not obviously. your girlfriend who has a load of trauma from it, and you're probably going to scar her for life, bring it back up again. But you know, that's fine. Sure. Unless you can portray that film in a positive, not positive, but has a more message in it. I don't know, but that's a tricky debate, to be honest. Also, give the girl a bit of warning. ഒരു റൈറ്റർ പ്രൊഡ്യൂസറുടെ ആശയങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിൽ വിരോധാഭാസം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. പക്ഷേ തന്റെ ആശയങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ലൈഫ് ഉണ്ടോ. Oh, how sweet. ആ വീട്ടുകാരുമായിട്ട് വലിയ അടുപ്പം വേണ്ടെന്ന് എത്ര പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. oh no. നിന്റെ മാറ്റം ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടടി. ശരിയാക്കി തരാം ഞാൻ. That's never a good sign when someone says like that. What's this so common? It's too used to it. ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നത്. ഞാനും ടെൻഷനില്ല. ജോർജ് കുട്ടി ഇപ്പൊ കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി. I hope Georgia Kitty doesn't start being a bit violent while drinking. അനുമോള് വന്നോ? ആ വന്നു വന്നപ്പോ മുതല് ടിവിയിലാ. ആ ശരി ശരി, ഞാൻ അവളോട് വന്നിട്ട് സംസാരിച്ചോളാം. നീ വെക്കേ. അനു കുറെ നേരം ആയല്ലോ, ഇത് നിർത്തിയിട്ട് പോയി കുളിക്കാൻ നോക്ക്. കഴിയട്ടെ അമ്മ. വൃത്തികെട്ട സിനിമ കണ്ടോണ്ടിരിക്കാതെ നിന്നോടല്ലേ പോയി കുളിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. കഷ്ടം. അനു അമ്മ പറയുന്ന കേക്ക്, പോയി കുളിച്ചിട്ട് വാ. Oh, she's just becoming a moody teenager. So annoying, I can't believe this.
Is it meaning when they say like that in English, or is it like, I don't know, it's so ding. I think it's just because the mum doesn't know English that well, so Oh, right. So she can get away with it. നമ്മുടെ ആ തിരക്കഥാകൃത്ത് വിനയേന്ദ്രൻ ഇനി കൂടുതൽ താമസിച്ച അയാൾ വേറെ ആരെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഈ സിനിമ രാജാ ഇതെന്റെ ഒരു ചിരകാല സ്വപ്നമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതങ്ങനെ വേറെ ആരും തട്ടിയെടുക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. No, good for you. ഡ്യൂട്ടി കയറാനുള്ള 7 മണി വരെ ഓഫീസിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. നമ്മളിത് ആദ്യമായിട്ടൊന്നും അല്ലല്ലോ. ഞാൻ വിളിക്കാം. ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഈ കഥ ആരുടെയെങ്കിലും പേരിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആ കഥയ്ക്ക് കോപ്പിറൈറ്റ് ആയി. ഞാൻ നമ്മുടെ കഥ നോവലായി പ്രിന്റ് ചെയ്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. Oh. സിനിമ കാണുമ്പോൾ ഒരു സുഖം പോവില്ലേ? Oh, that's പാവം കുടുംബകഥയല്ലേ. പിന്നെ ഇത് അധികം ആരും വായിക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചില ബുക്ക് so wrong. I'm hoping it's not what I think it is. What are you thinking, Grace? About his trauma experience with the murder or mystery. Oh, and why would he do that? I don't know, he's smarter than that. He should have done that. Please tell me he doesn't. I guess we'll find out. That's not really helpful. I don't want to be saying anything. ഇവിടെ ട്രേഡ് സീക്രട്ട്. Yes, don't trade secrets. ശരി, അപ്പൊ ഞാൻ പോവാ. ഓഹോ, അപ്പോ ഇതൊക്കെ അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു. We don't drink and drive, people. I was thinking that he can't Do not drive copy after this. drinking. You do not drink and drive. Oh no, something bad's gonna happen. No, that is a bad way to die. Something bad's gonna happen. Imagine he gets caught by police and he accidentally spills something. I'm sorry, my mind is literally think of all the bad things that's gonna happen in this film. ജോർജ് കുട്ടി ആണെങ്കിൽ മിക്ക ദിവസവും കേബിൾ ടി വി ഓഫീസിലായിരുന്നു കിടപ്പ്. ജോർജ് കുട്ടി ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പോവാറുമില്ല. ആ സംഭവത്തിന് ശേഷമായിരിക്കും അല്ലേ? ചേച്ചി, ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് 2 വർഷമായിട്ടുള്ളൂ. എനിക്കാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹം അടുപ്പം തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഈ കുടുംബത്തോടാ. ഞങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാ. എന്റെ ഒരു അനിയത്തിയായിട്ടാ ഞാൻ സരിതയെ കാണുന്നത്. My God, I forgot my cat was in the background. I just saw movement and I was like, what the heck is that? Jesus Christ. You can probably see it in my face. I can see it, like just roaming about in the background. മോളും ആ പയ്യനും തമ്മിൽ വലുതാത്തൊരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും Oh no. നമ്മുടെ അഞ്ചുമോളാണ് ആ പയ്യനെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തിയില്ല. ഇതൊക്കെ നുണയാ. No, don't say anything, don't say anything. Oh, അവനൊരു വൃത്തികെട്ടവനായിരുന്നു. oh no. Oh. Bit too much. Don't. She's gonna get sus. ചേച്ചി, Oh no. It's just awful how these people repeat those horrible rumors about the daughter and everything. It's just not right. റാണി എണീറ്റോ? ബാത്റൂമിലാ. നിങ്ങൾ ഭാര്യമാരാ ഇങ്ങനെയുള്ളവന്മാർക്ക് വളം വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ക്ഷമിച്ച് അവരെ ഭക്ഷണാക്കും. What? സരിത പറയണോ അതോ ഞാൻ പറയണോ? അല്ല, അവരെ ഉപദ്രവിക്കൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഇല്ലെന്നേ. Basically, you're saying go complain to the police like she didn't do Oh, anything. right. ഡേഡി, അവിടെ നിന്ന്. ഇത് എന്തുപോലെ വടി? ഇതൊന്ന് പോയി മാറിയിട്ട് വാ. ഇത് നൈറ്റ് ഡ്രസ്സാ. രാത്രി നിന്റെ മുറിയിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അമ്മ, ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ എല്ലാരും അവരുടെ വീട്ടിലിട്ടോണ്ട് നടക്കാറുണ്ട്. ഈ വീട്ടിൽ പറ്റില്ല. ഇത് ഇച്ചിരി പരിഷ്കാരം കുറഞ്ഞ വീടാ. പോയി മാറ്. അമ്മയല്ലേ പറഞ്ഞു നാട് ഓടുമ്പോ നാട് വേണം. മോള് പോയി മാറ് പോ. കണ്ടോ? ജോസഫ് സ്കൂളിലെ ഇംഗ്ലീഷ് നിനക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല. ജോർജ് കുട്ടി, നമുക്ക് ഈ സിനിമ പിടുത്തമൊക്കെ വേണോ? നമുക്കിപ്പോ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം അഞ്ജുവിന്റെ കല്യാണം അല്ലേ? അമ്മ, എനിക്കിപ്പോ ഉടനെ കല്യാണമൊന്നും വേണ്ട. എനിക്കിനിയും പഠിക്കണം. ഇപ്പൊ ഉടനെ നടത്താനല്ല മോളെ. മോളെ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട. പഠിച്ച് ജോലിയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് കെട്ടിയാ മതി. That's a good idea. അച്ഛാ, നമ്മുടെ സിനിമയില് ആരാ നായകൻ? വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം. നാട്ടുകാർ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നതെന്ന് ജോർജ് കുട്ടിക്ക് അറിയാവോ? എനിക്കറിയില്ല, നിനക്കറിയാം? അറിയാം.
ആ ജോർജുട്ടിയുടെ കേസ് എന്തായി? These three. So interested. Yeah. സാറേ കേസ് ഉപേക്ഷിച്ചോ അതോ ഇപ്പോഴും അന്വേഷണം Secret journalist. നിങ്ങൾക്ക് എന്തിന്റെ കേടാ ചൊറിഞ്ഞ് ചക്രത വരുത്തി വെക്കണ്ട. ഇതൊക്കെ ഒരു രസമല്ലിക്ക അല്ലേ? ഞങ്ങളൊക്കെ ജോർജ് കുട്ടി ഫാൻസ്. What did those guys do? Like, did they? They're like drivers. I thought they used to work for the police. Oh, right. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മുടെ മോഹൻജിനെ കണ്ടിരുന്നു. ഏത് മോഹൻജൻ? നമ്മുടെ ജോർജ് കുട്ടിയുടെ കേബിൾ ടി വി ഓഫീസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു വഴക്കിട്ട് പോയാ? അത് തന്നെ. So you are right, Tess. It is someone new. ഇനിയിപ്പോ പോലീസിനെ അങ്ങനെ തൊടാൻ പറ്റില്ല. വലിയ മുതലാളിയായി പോയില്ലേ? ആ പയ്യനെ തെറ്റത് അവൻ തന്നെയാ, എനിക്ക് ഉറപ്പാ. നാട്ടുകാർ മൊത്തം പറഞ്ഞ അത് തന്നെ. പക്ഷെ തെളിവില്ലാണ്ട് എന്നാ ചെയ്യാനാ? ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞതാണോ അതോ പരോളോ? ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞു. Oh. Wait, is that the guy from the beginning? Mm-hmm. Oh. സഹായിക്കുന്നവർക്ക് തക്കതായ പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ന്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആര് കൊടുക്കും? ആ ചെറുക്കന്റെ വീട്ടുകാർ. സർക്കാരായിരിക്കും. എന്താ ഈ സംഭവം? Oh. What was that? Oh no. I love this game. അച്ഛൻ പോവാണോ? എനിക്കൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. ജോർജ് കുട്ടി ഫോൺ മറന്നു. അമ്മ അകത്തേക്ക് ഓക്കെ. എന്താന്ന് എനിക്കൊന്ന് അറിയണമല്ലോ. അനു നീ ചോദിക്ക്. വേണ്ട, അമ്മ പാര വെക്കും. അപ്പൊ എന്താ അനു നീ ചോദിക്ക്. നീ ഇപ്പൊ അച്ഛനോട് Oh, come on, kid, just ask. അച്ഛനൊരു തീരുമാനം എടുക്കൂ. അടുത്ത ആഴ്ച ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാരും കൂടി ഒരു സ്ലീപ്പ് ഓവറിന് പോകട്ടെ. ഞാൻ അപ്പഴേ പറഞ്ഞില്ല എന്തോ വേണ്ടാതീനോന്ന്. അച്ഛൻ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, എന്റെ കുറെ ഫ്രണ്ട്സും ഉണ്ട് കൂടെ. Oh no. They're all panicking. മോള് ആരുടെ വീട്ടിലാ പോകുന്നത്? രേഷ്മയുടെ വീട്ടില്. എവിടെ വീട്? Oh, that's hitting alarm bells. Oh, trauma. കുറച്ചുപേര് കുക്ക് ചെയ്യും. ബേസിക്കലി ഒന്ന് ചിൽ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ. Not Netflix or chill, hopefully. അപ്പൊ ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയോ? അവര് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ വീട്ടിൽ കൂടാറുള്ളതാ. ആ കുട്ടിക്ക് സഹോദരന്മാരുണ്ടോ? മോളൊരു കാര്യം ചെയ്യും, അവരോട് ഇത്തവണ ഇവിടെ കൂടാൻ പറ. ഇവിടെ കൂടിയാ നമുക്ക് കുറച്ച് കാശ് ചെലവുള്ള കാര്യം. നീ എന്നെ പറ്റി എന്താ വിചാരിച്ചേ? ഞാനിപ്പോ ഒരു തിയേറ്റർ ഉടമയും പ്രൊഡ്യൂസറൊക്കെ അല്ലേ. തിയേറ്റർ ഫുള്ള് ലോണാ. അവരൊക്കെ വലിയ വീട്ടിലല്ലേ. മോളെ, ഈ അപകർഷതാബോധം നമുക്ക് പാടില്ല. നമ്മുടെ കുറവുകൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥ കൂട്ടുകാർ. ഇതാണായിട്ട് ജനിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ചെലവൊന്നും നോക്കണ്ട, ചേച്ചിക്ക് അതൊരു ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും. എങ്ങനെയുണ്ട്? He's such a great dad. He's a really good dad. She is not happy. കള്ളു കുടിച്ച് വന്നിട്ട് എന്റെ ആങ്ങളെ കൊന്നിട്ട് എന്റെ കൂടെ വീണ്ടും പോർക്കാൻ വന്നേക്കോ അല്ലേ? മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതല്ലേ, അബദ്ധം പറ്റിയതല്ലേ. അബദ്ധം പറ്റിയ നിങ്ങൾക്കല്ല, എനിക്കാ. ഇറങ്ങി പോണ പട്ടി, ഇനി മേലെ ഈ വഴി വന്നു പോരുത്. Damn. So that's why he was on the run. നിനക്കിപ്പോ ഒരു പണിയാണോ? ഈ നാട്ടിൽ എന്ത് പണിയാ ഉള്ളത്? ഇവിടെ കേബിൾ ടി വി നടത്തിയിരുന്നു. Oh no. Oh no. ഫിലിപ്പ് മാത്യു, എന്താ പേര്? ഞാനൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളാം. ഭർത്താവിന്റെ പേര്? Oh, is this about the abused wife? Oh. ആന്റണി, ഇവരെ കുറിച്ചൊന്ന് അന്വേഷിക്കണം. ഈ രണ്ടുപേരെ കുറിച്ച്, സരിത, സാബു. ഇവരെ വീട് എവിടാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇത് നമ്മുടെ ജോർജ് കുട്ടിയുടെ വീടിന്റെ പുറകിലാ സാർ. ഏത് ജോർജ് കുട്ടി? ആ വരുൺ കേസിലെ? അത് തന്നെ സാർ. പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ പയറ് വേണം. മോള് പോയി എടുത്തോണ്ട് വാ. Oh no. I can see where this is going.
ശനിയാഴ്ചത്തേക്കുള്ള സാധനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ്. നന്നായി പോയി. തന്നെത്താൻ വരുത്തി വെച്ചല്ലേ, അനുഭവിച്ചോ. എന്താ അച്ഛാ, 2 പോലീസുകാർ പറമ്പിലൂടെ വരുന്നു. Oh God, I haven't even put that together. മോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കേ, ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ. I mean, even after 6 years, she's still got like that trauma, that PTSD. അവരെന്തിനാ നമ്മുടെ പറമ്പിലൂടെ വരുന്നത്? എനിക്കറിയില്ല. അവിടെ എങ്ങനെയാണോ ജോർജ്? ഇപ്പൊ അവര് വന്ന് ബെല്ലടിക്കും. അപ്പൊ മോളെ ഒന്ന് വാതിൽ തുറക്കണം. ഞാനോ? Why'd that make me jump? Sorry. Why was that so loud? So It loud. big. Jesus Christ. Come on, come on. Oh, please be calm, please be calm. He's just casually cutting there. I mean, it's like No, normal, he's- though, I guess. Yeah. അച്ഛാ, അവരമ്മ അന്വേഷിച്ചാ വന്നിരിക്കുന്നത്. Oh. What has she done? Oh. ശരി ശരി, നിങ്ങളത് Oh, they're gonna arrest the husband, like the abusive one. സരിത എന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ ഭർത്താവ് കള്ളുകുടിച്ച് മർദ്ദിക്കുന്നു, ഒന്ന് അന്വേഷിക്കണമെന്ന്. ആ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വന്നത്. ആ സ്ത്രീയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവര് പറഞ്ഞു, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയ്ക്കും അറിയാമെന്ന്. പിന്നെ രഹസ്യമായി അവരൊരു കാര്യം, ആ സ്ത്രീ പറയുന്നതെല്ലാം സത്യമാണോ? അതെ സർ, ഇതാ സ്ത്രീ പറഞ്ഞ അറിവാണോ, അതോ നിങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. Oh, he's not gonna be happy. ഇനി ഇവളെ നീ തല്ലിന്നറിഞ്ഞ എന്റെ സ്വഭാവമാണ്. എന്നാ പൊക്കോ, ഇനി ഇവന് ഉപദ്രവിക്കും. Ooh. That's death stare. Oh, this part scares me. Oh, that is eerie. Oh. എന്റെ മകനെ കൊന്നിട്ട് സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങുകയാണല്ലേ? Yeah, that doesn't look like sleeping peacefully to me. True. നിന്നോടാ പറഞ്ഞത് പറയാൻ. Oh. She got sleep paralysis. Oh, but that poor girl. Was that alarm? Yeah. മോളെ മോളെ Oh. Oh, bless her. It's probably because all the police and all that. Yeah, triggered it again. But the bell was obviously there for a reason, so it must have been happening constantly. God. നല്ല ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട്. ഫ്രീക്വൻസി നന്നായി കുറഞ്ഞല്ലോ. മോളൊന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇരിക്കൂ. At least I got her to get some help. ഇത് പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം കൊണ്ട് മാറില്ല, സമയമെടുക്കും. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, അഞ്ജുന് ഫിറ്റ്സ് വന്ന ഹിസ്റ്ററി ഉള്ള ആളായതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും ഇത് ഇനി ഒരു ഫിറ്റ്സിലേക്ക് പോകാതെ നോക്കണം. Oh, that must be awful. ഡോക്ടറുടെ അഭിപ്രായം ഒരുപക്ഷെ അത് ഗുണം ചെയ്തേക്കാം, ചിലപ്പോ ഒരു ഗുണവും ചെയ്തില്ലാന്നും വരും. That's really informative. Yeah, I was thinking getting her married is not going to be an answer. അഞ്ജുവിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ മറികടക്കാൻ അഞ്ജുന് മാത്രമേ കഴിയൂ. That is so true. അമ്മയോട് അവൾക്ക് ദേഷ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അമ്മ അവളോടൊന്ന് സംസാരിക്കും. ഈ 6 വർഷം അവളുടെ വീട്ടുകാർ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതിരുന്നപ്പോ അമ്മയല്ലേ സഹായിച്ചത്. അമ്മ പറഞ്ഞ അവൾ കേൾക്കും. എന്റെ മകനില്ലേ, അവനിൽ എനിക്കൊരു അവകാശമില്ലേ. Oh. That's why she's not in jail for life if he killed her brother. True. എന്താ താമസിച്ചേ? എന്ത് പറയാനാ, ഇവളോട് നേരിട്ട് തന്നെ ചോദിച്ചു. ഇവളുടെ ഒരുക്കം അല്ലാന്ന് പറയാനാ. പിന്നെ ഇച്ചായ വെറുതെ പറയാ. എപ്പോ വരും? ഇവിടെ ഉണ്ട്. രണ്ടിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഇവന്റെ പോക്കൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തുപറ്റി? കൂടെയുള്ള 2 പേർക്ക് ഈ ആഴ്ച അസൗകര്യ, അതുകൊണ്ട് ഈ മന്ത് ഇന്നിലേക്കാക്കി. പുതിയതായിട്ടൊന്നും കിട്ടിയില്ലല്ലേ? ഇല്ലങ്ങളെ. ഇനി എന്തെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ തന്നെ ആ കുട്ടി ഇത് പറയോ? ക്രൈം ചെയ്തയാൾ ഒരിക്കലും അത് പറയില്ല. കാരണം അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോബ്ലം ആർക്കാ? അയച്ചു തന്നെ. പക്ഷെ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്നവരുടെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ല, അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടികൂടെ പറ്റും. മോൻ ആ കുട്ടിയുടെ കൂടെയാണ് പഠിക്കുന്നത് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയെന്നേ ഉള്ളൂ. Oh no.
ക്രൈം ത്രില്ലറുടെ വലിയ ഫാനാ. അത് തന്നെ അവന്റെ ഒരു സ്പിരിറ്റും. Oh, he's gonna ruin it. മീന അവിടെ ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ ഉള്ളൂ. I knew it. അമ്മ എന്നാ പോകുന്നേ? Have you not seen it? I have, but I've completely forgotten. So it I seems was like a new of film course to me. you knew it. അമ്മേനെ 6 മാസം കഴിഞ്ഞേ വരുള്ളൂ. അത് നന്നായി. അച്ഛൻ മരിച്ച ആ സങ്കടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവും. Oh no. ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു ദുരഭിമാനം. എന്ത് പറ്റി? എനിക്ക് ആരും ഇല്ലാതാവുന്നൊരു തോന്നല്. തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഞാനും മക്കളൊന്നും നിന്റെ ആരുമല്ല. Oh. പുതിയ ഓരോന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചോണ്ട് വരിക. I feel like I can't understand what she's talking about, but I feel like she's saying it in the wrong way. You know what I mean? Yeah. But also, he needs to like support her in a way, not just go unnecessary negative thoughts and just leave. Yeah. Yeah, like sympathize. I think she just feels quite lonely and like, I mean, she doesn't even have a job, does she? No. Also, her daughter is being horrible to her for no reason. Yeah. Yeah. Aww. Oh, bless her. I think she feels like she's got no purpose in life. Oh my god, this freaking little brat. Just remember, Ellie, we were all like that at one I point. was not like that. Do not rope me into this. I've never been like that. No, but like kind of rebellious. I'm just having another moment. Yeah. Oh, bless. Oh. Oh no. It's just so difficult. Oh my god. I was thinking, are they being arrested now? Dream, surely. Yeah. I was like, Jesus Christ, how did it cut from that? Yeah, exactly. I was like, wait a minute, what? Oh. അങ്ങനൊന്നും പറയല്ലേ പത്രോസേട്ടാ. Oh no. That does not look comfortable. Yeah. Maybe give him an extra pillow. Yeah. Oh. 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 I think because she's been worrying about other people's like business and like concerns about like their own lives. I think she hasn't been worried about her own problems. He was right. It's been good for her. Yeah. Yeah. Oh. Ooh. What is she doing? Oh honey, no. no, don't skip ahead of things. Don't get the wrong idea. നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്താ സംസാരിച്ചത്? ഒന്നുമില്ല. കൊള്ളം പറയുന്നോടി. Oh. വിറക് വരെ ഇരുന്ന സ്ഥലവും ജനലും ഒക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്തത് ചേച്ചിയെ കൊലക്ക് കൊടുക്കാൻ നോക്ക. എന്ത് പറ്റി? Oh no. എല്ലാം പിന്നീട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. മോളെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലേ, അവരുടെ അടുത്തേക്കല്ലേ. But the mum is right to be worried because he is only out for one. Yeah. She an up. Okay, bye. But I feel like she's gonna explode the mother like later on, like Friends falling apart. it's like
The dad's all calm, which I'm really pleased. Like he knows how to control his emotions, but she's Oh my god, how she's many not gonna times has handle he it. done this before to be able to hide his emotions on something this big? Like, what is happening? വേണ്ട, അവളെന്ത് പറയാനാ? ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച വേണ്ട. ഇതുവരെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ലല്ലോ, ഇനി ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല. How's he so chill? He's been watching too many films to know how to be calm. Ooh, that is true. Uh-oh. Oh. Don't go that way. Sarita. Oh. Oh, Proto. ജോർജ് കുട്ടി എറണാകുളം പോയി. നാളെ വരുള്ളൂ. കിടക്കാൻ വരണോ? ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാ. എന്നാലും ഞാനങ്ങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ? Oh. No good. There's something dodgy about his walk there. അവൻ ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ വലിപ്പം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ അമ്മ പറയൂ, മോൾ അവനോട് ക്ഷമിക്കണം. എന്റെ കൂടെ പറമ്പ് പോയി. എന്റെ വീട്ടുകാർ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു. ഞാനിപ്പോ ജീവിക്കുന്ന എന്റെ മോന് വേണ്ടിട്ടാ. Why did her family abandon her? Like because of They her probably husband? blame her because her husband killed their son. Oh, that's awful. ക്ഷമ വേണം, സമയം എടുക്കും. Oh no. It always starts on that raining dark night, isn't it? I was thinking the same thing. Yep. And he's not there to protect them. Yeah. Oh, not again. ചേച്ചി, So would you not close the blinds? Why is everyone sleeping with the blinds open? It's too hot. ഇതുപോലെ മഴയുള്ളൊരു ദിവസമായിരുന്നു. Oh no. Oh, girl. Girl, shut your mouth. Honey, you can't. What is happening? ചേച്ചി അതും ഇതും പറയാതെ വന്ന് കിടക്കാൻ നോക്ക്. Yeah, listen. എന്തോ അപകടം വരാൻ പോകുന്നു എന്നൊരു തോന്നൽ. Yes, the danger is you talking. Yeah. Stop. No, but if you Yeah, keep what is it? talking, there will be danger. എല്ലാം വളരെ ലാഘവത്തോടെ എടുക്കാൻ ജോർജ് കുട്ടിക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ ചേച്ചിയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ചേട്ടനെ അറിയിക്കേ. എന്തെങ്കിലും പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോ അതിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ സംസാരം വേണ്ടാന്നും പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കുവോ? She's worried about her daughter saying something, but she's... Yeah, I know. She's Wait, is blabbing that- to everyone. Is that... Yeah. What the hell? Wait, so that the neighbours? The most Are they on the cover? Mm-hmm. No! Big plot No! twist. Oh my god. ഇത് സാബു, ഇത് സരിത, ഷാഡോയ. ഇവർ ഒറിജിനലി ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ. കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായിട്ട് ഇവരോട് താമസിച്ച് ജോർജ് കുട്ടിയും കുടുംബത്തെയും വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജോർജ് കുട്ടിയുടെ വീട് നമ്മൾ ബഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ബെഡ്റൂം. Imagine they Are they hear some allowed to do bits from that? the bedroom. No, that's not... Well, it's not legal here, but... കുറിച്ചോ ഈ കേസിനെ കുറിച്ചോ അവരുടെ വീട്ടിൽ സംസാരിക്കും. Is it legal there? I don't I know. guess so, because they didn't. ഇവരെ കൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കലായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ശ്രമം. അതില് ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾ 3 പേരുമായിരിക്കും ഈ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിൽ. വരുൺ പ്രഭാകർ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ അഞ്ജു എന്ന പെൺകുട്ടിയെ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ നേക്കഡ് വീഡിയോ കാട്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതിനിടയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇളയ മകളുടെ മൊഴിയിൽ നിന്ന് അമ്മയും ചേച്ചിയും കൂടി എന്തോ ചാക്കിൽ കുഴിച്ചിരുന്നു. അന്ന് ഈ ജോർജ് കുട്ടി വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോ ജോർജ് കുട്ടിയുടെ മൂത്ത മകളോ ഭാര്യയോ ആയിരിക്കണം ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിന് നമുക്ക് വ്യക്തതയില്ല. പിന്നെ ബോഡി അവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയതായി അറിയാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു. There's only one person who knows all of that. We just hope that they won't find him first. ജോർജ് കുട്ടിയുടെ മൂത്ത മകളാണെന്ന് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായി. Oh no. കുട്ടിയുടെ ഭാര്യ. Oh no. അവനൊരു വൃത്തികെട്ടവനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് Why So do that you have gay to face say on. something? Why is she snaking them out?
എന്തെങ്കിലും പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ സംസാരം വേണ്ടാന്നും പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കുവോ? അതിന് കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? It's all a setup. Yeah. ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും സംസാരിക്കാൻ ചേട്ടൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാതെ എങ്ങനെ? Don't listen to her. Lock her out. He's setting you up. Don't say anything. ആ ബോഡി കിട്ടാത്രത്തോളം Oh. He's an undercover police officer. Oh, why? You can because she's sitting right in front of one. You must know that's a bit sus if she's bringing this up. ഏയ്, ആ പേടിയില്ല. ഞങ്ങളെ ആരെയും അറിയിക്കാതെയാ. Why is she telling her everything? അതറിയാതിരിക്കുന്നതാ ഞങ്ങളുടെ സുരക്ഷയെന്ന് ജോർജ് കുട്ടി. Silly. No, why would you say that? Look at her Even expression, if she's a surely. neighbor. Even if she's a neighbor, you shouldn't be saying all of this. ജോർജ് കുട്ടിയുടെ പുരയുടെ മരിച്ചു പറക്കി സംശയമുള്ളിടത്തെല്ലാം കുഴിച്ചു നോക്കി. അവിടെയും കുഴിച്ചു നോക്കി, ഒന്നും കിട്ടി. ജോർജ് കുട്ടിക്ക് ഇത് കൊണ്ടുകളയാൻ ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ടായിരുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, അയാളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു 3 മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്താൽ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ. പോലീസ് ആ സാധ്യതയും പറ്റുന്ന പോലെ പരിശോധിച്ചു. If only they knew where it was. Right underneath the door. ഓഗസ്റ്റ് 3. ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കും. ഓഗസ്റ്റ് 2 വരുൺ പ്രഭാകർ കൊല്ലപ്പെടുന്നു. ആ ദിവസം തന്നെയാണല്ലോ ജോർജ് കുട്ടിയും കുടുംബവും ധ്യാനത്തിന് പോയി എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് 2 രാത്രി ജോർജ് കുട്ടിയുടെ വൈഫും മൂത്ത മകളും ചേർന്ന് വരുണിന്റെ ബോഡി കുഴിച്ചിടും. Oh, this is too much. Yeah, my brain is gone. ഈ ബോഡി കുഴിച്ചെടുത്ത് ജീപ്പി കയറ്റാൻ കുറഞ്ഞത് 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും വേണ്ട. അപ്പൊ സമയം എത്രയായി? 1 മണി. അതായത് ഓഗസ്റ്റ് 4 രാവിലെ 1 മണി. വേറൊരിടത്ത് ബോഡി കുഴിയെടുത്ത് മൂടാൻ കുറഞ്ഞ 1.5 മണിക്കൂറെങ്കിലും വേണ്ടേ? He's a clever detective, but I wish he wouldn't figure this out, you know what I mean? Yeah. ജോർജ് കുട്ടി അയാളുടെ വീട്ടിന്റെ ഒരു 50 കിലോമീറ്റർ റേഡിയസ്. Oh, stop it. 4:30 തന്നെ അയാൾ തിരികെ വന്നു എന്ന് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? ഒരുപക്ഷെ അതൊരു 5:30 or 6 ആയിക്കൂടെ? 5:45 ബസ്സിലാണ് ജോർജ് കുട്ടിയും കുടുംബവും തൊടുപുഴയ്ക്ക് പോയി. ഡയറി ക്രീറ്റ്. God, he's too good. എഴുന്നേറ്റ് പോയാൽ ഭാര്യ അത് എപ്പോഴെങ്കിലും അറിയില്ലേ? സർ, ആ സംഭവത്തിന് ശേഷം 6 മാസത്തോളം റാണി ആ കുട്ടികളുടെ കൂടെയാണ് കടന്നിരുന്നത്. So wrong. Now we have a solid date. ഫിലിപ്പ് അത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് രഹസ്യമായിട്ട് അന്വേഷിക്കണം. സർ. In the meanwhile, you two push her hard. Yes. ദുബായിലുള്ള ടീമായിട്ട് ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു. പുള്ളിക്കാരന് പ്രൊഡക്ഷനിൽ പങ്കാളിയാവാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. ഈ 2 മാസത്തിനുള്ള ആളെയും വരും, നേരിട്ടിരുന്ന് സംസാരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ പോകണം. Oh, I feel bad for him now. ഭാഗ്യം കൂടി വേണം. നെഗറ്റീവ് പറയാതെ, ഇതാണ് ഈ രാജന്റെ കുഴപ്പം. നമ്മളൊരിക്കലും നെഗറ്റീവ് ചിന്തിക്കരുത്. എപ്പോഴും നല്ലത് മാത്രമേ ചിന്തിക്കാവൂ. അപ്പോഴും നമുക്ക് നല്ലത് മാത്രമേ സംഭവിക്കൂ. Yeah, I kind of get it that he wants to keep calm and relaxed around police, but if he keeps thinking positively and not thinking about all the bad things that are happening, it's just a bit too much. It's like he's blocking out all the bad things. He should be. നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പിള്ളേരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ്. That's why he's trying to keep himself occupied. Otherwise, he'll just. It's like you can't always avoid your troubles. Yeah. Stop talking to her. തുടങ്ങുന്നത് രാവിലെ 5:30 മുതൽ പാലം തുടങ്ങും. അത് രാവിലെ പാല് തരുന്നവരുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് വേണം. My gosh. 2013 ഓഗസ്റ്റിൽ. Oh God, this is. How do you have that record for like 6 seasons? Yes. Yeah. നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ അവരോട് സിമ്പതിയായിരുന്നു. ഒരു കോൺസ്റ്റബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, സഹദേവൻ. അവൻ ആ ജോർജ് കുട്ടിയുടെ ഇളയ മകളെ തല്ലിയത് കാരണം. Grace's favorite one. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പോഴും അവരതൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കണോ? നമുക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കണ്ടതായി ഓർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ. Oh, please, not that guy, please. എത്രയും വേഗം അവക്കും മോനും ചെലവിന് കൊടുക്കാൻ നോക്ക്. അപ്പൊ കാര്യങ്ങളൊക്കെ താനേ ശരിയാണ്. Oh no, you got to be kidding me. പിന്നെ ഓഗസ്റ്റ് 3 ജോർജ് കുട്ടിയുടെ വീടിനടുത്തുള്ള ഒരു ക്ലബിന്റെ വാർഷികാഘോഷം ഉണ്ടായി. Oh. കണ്ട് അന്വേഷിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
Jesus Christ, he's really, really going for it. Yeah. Hmm. Ooh. What is happening right now? There is a car. Oh my There god, was that like a was police car. Yeah. awful driving. 2013 ഓഗസ്റ്റ് 3-ാം തീയതി റജിയുടെ കമ്പാനിയൻ ക്ലബിന്റെ വാർഷികാഘോഷത്തിന് പോയിരുന്നു. ആ മടക്കയാത്രയിൽ ജോർജ് കുട്ടി ജീപ്പുമായിട്ട് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകുന്നുണ്ടോ? ജോർജ് കുട്ടി എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മുടെ ആ അതെ കേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും? ആ അന്നല്ലേ റിജോയ്ക്ക് ആസ്മയുടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് പുലർച്ചെ ഒരു 4 മണി. How is he remembering that? How do you remember that? Exactly. ജീപ്പ് വീടിനുള്ളിലേക്ക് കയറി പോകുന്ന. Oh. Wait, what did you say? Oh, sorry. He saw the jeep going in. ഇത് ഇൻഹേലറിലൊന്നും നിൽക്കൂലാന്നേ. നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോക്ടറെ ഒന്ന് വിളി. Dun, dun, dun. How do you remember that, man? Like, That exactly surely you'd be 6 years stressed ago. calling the doctors about your kid's asthma thing. I wouldn't even process exactly. it. Let alone remember it 6 years later. I don't remember what I done yesterday. Exactly. That's what I was saying. എങ്കിൽ ആ ജോലി ആ സമയത്ത് ഞാൻ കോഴിക്കോടായിരുന്നു. ഫാമിലി ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ട് വീക്കെൻഡിലേ വരാറുള്ളൂ. Should I made it realistic and made it like maybe like Realistically, 3 you wouldn't years? remember that far ahead. Yeah. 6 Unless years it's is a bit really too much. important, but no. വർഷമായുള്ളൂ. ആ സമയത്ത് ആ റോഡ് വളരെ മോശമായിരുന്നു. ആ റോഡരികിൽ എന്തൊക്കെയാ ഉള്ളത്? ഒരു പള്ളിയുണ്ട്, സെന്റ് ജോസഫ് ചർച്ച്. പിന്നെ ചെറുതും വലുതുമായ കുറെ റബ്ബർ തോട്ടങ്ങളാണ് സാർ. ഇനി ആ റബ്ബർ തോട്ടത്തിലെങ്ങാനാണോ? ആ സാധ്യതയും ഞാൻ ചിന്തിച്ചു. പക്ഷേ 15 വർഷമായ റബ്ബർ മരങ്ങളാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. What, the body in the rubber trees? Under. Like dig. Oh, I thought he meant in the rubber trees. I'm like, how are you gonna get a body inside a tree? ആ സ്ത്രീയുടെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത്? അതെ സർ. അപ്പോ ആരും ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തായി. Oh no. No. സെന്റ് ജോസഫ് പള്ളി സെമിത്തേരി. Oh, thank God. Oh, it's a good one. ജോർജ് കുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വളരെ അടുത്ത്. Emily's taking notes. The next murder mystery. Yeah. അത് സത്യമാണെന്ന് അറിയാനൊരു വഴിയുണ്ട്. ഇന്ന് പള്ളിയിൽ വലിയ തിരക്കൊന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലേ? അതെ. Stay away. Oh no. ചേച്ചി അത് ചേച്ചി അന്വേഷിച്ചു വരുന്നൊന്നുമല്ല. ഇങ്ങനെ പേടിക്കല്ലേ. Oh, I hate this. She's playing The you. one person that she's been able to confide in is a freaking secret officer. I mean, she's doing a good job. ഇത്തിരി കാശുണ്ടാക്കണം, എന്റെ കുടുംബത്തെ തിരിച്ചു പിടിക്കണം. അത് ഈ നാട്ടിൽ നിന്നാ നടക്കില്ല. ഒക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും പോയി ജോലി കണ്ടുപിടിക്കണം. നല്ല കാര്യം, നന്നായി. പറട്ടേക്കാ. എന്നാ ഉണ്ട് ജോർജ് കുട്ടി ചേട്ടാ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ? ചേട്ടൻ തിയേറ്ററൊക്കെ തുടങ്ങിയല്ലേ? Oh no. കൊടുക്കാൻ നോക്കിയതല്ലേ? How did he not recognize him? Oh. Oh yeah. Maybe it was dark. Oh. Do you think he's Something's gonna going through remember? his head. So guys, that's the end of part 1 of our reaction to Drishan 2. Thank you so much for watching. Stay updated for part 2 when it will come out soon. And yeah, please leave a comment down below on your thoughts on the film. If you have watched it, what did you like about it? What was your favorite part? And is it going to be a Drishan 3? I'm not sure, guys. But yeah, you can also check out our non-spoiler review of Drishan 2, and you could tell other people like what we think about it as well. We hope we could persuade them into watching it as well. Thanks again for watching. Before you leave, please make sure you like, subscribe, and hit that notification bell. You can check out our other reactions we've done in the past. We also done Drishan 1. We also done a few TV shows, Disney, Marvel films, debates, games, pranks, so many guys. Check them out on our channel. Follow us on Twitter, Instagram, check out our website. So yeah, thank you again for watching, and we will see you next time for part 2. Bye. Bye.